Okay, good morning everyone. The subject power system analysis. Okay, okay, power system analysis is one of the important subject in your electrical engineering because electrical engineering you joined electrical engineering to study about power system only. Okay, of course you will be studying some electronics, but major part of your electrical engineering is power system. So, if you have joined electrical engineering, you should be very much aware of how the power system operates. Okay, so operation of power system, and by this power system analysis, we will be actually doing the analysis of power system. Okay, so there is another subject for you. It's called power system operation and control. So that subject will teach you about the operation of power system basically. Okay. So you should be aware of the operation as well as you should know how to analyze power system. So by the term analysis, what do you mean by analysis? Actually, we are trying to find the unknown parameters. Okay, by analysis we mean we actually find the unknown parameters. So what are the parameters? Let us say simple Ohm's law, V is equal to IR. Okay, so இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன்னா, if you know resistance and if you know the voltage, you can find current. Similarly, if you know current and resistance, you can find voltage. Okay, so in that sense, if you know any two parameters, you can find the third parameters. Okay, so why how you are able to find that? Because we know this formula. Okay, because we know the formula, we can find the answer. Similarly, in power system you have so many formulas. Okay, so there are so many formulae or formulas by which you can find the unknown parameters in power system. Okay, so in order to arrive to the formula, you have to model the power system. So once you know the modeling, okay, if when I say modeling, you should know how to model generator. You should know how to model transmission line. Okay, transmission line, you should know how to model load. Okay, then only you can come to some equations by which you can find the unknown parameters. Okay, unknown parameters பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர். ஓகே, பவர் வந்து ஆக்டிவ் பவர், apparent power and the reactive power. Okay, so there are active, apparent, reactive powers. Then you have voltage. Okay, then you have current, and you have impedance Z. Okay, so if you know all, we are going to find all these parameters in a power system. In a power system, we will be knowing some parameters and we will be finding any of these parameters. அதாவது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவர் சிஸ்டம் மாடல் பண்ணிங்கன்னா அது என்னென்ன நான் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸ் வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஜென்ரல் கான்செப்ட் ஆஃப் அனாலிசிஸ். ஸோ அனாலிசிஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம்னா, we are going to analyze what is the power in generating side, what is the power in the load side, what is the power transmitted, so what is the voltage at the generating side, what is the voltage at the transmission side, what is the voltage at the receiving side. Okay, so that you have to find. So இப்போ 2017 ரெகுலேஷன் படி யூஸ்வலி உங்கள் PSA சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா
எல்லாம் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தான் இருக்குது. problematic you are asked to solve problems which are basically numerical analysis. Okay, numerical problems. So problems or numericals. Okay, so what I mean to say, if you are afraid of solving problems, then you have to practice. Okay, you have to practice as much as possible. Problematic spelling. Okay, so as much problems as possible you have to practice, then only it will become easy for you. So நீங்க ஃபார்முலா பார்த்த உடனே ஐயோ நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா it will become difficult, the subject become bit difficult. Okay, so you should know how to model power system first, then you should know how to solve the problems in power system, then you should know what are the parameters, and there are some methods to solve the problems. Okay, so இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் எ கேல்குலேட்டர். ப்ளீஸ் நாட் திஸ் ஒன், எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்க. ஸ்டில் ஐம் டைப்பிங் எஃப்எக்ஸ் 991 MS calculator you should have. Okay, this calculator you can buy it online, இல்லாட்டி நீங்கள் வாங்கிடுங்க. ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து பவர் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். If you are solving power system problem, you should have a calculator. Okay, next semester நீங்க வந்து power system analysis lab, there is a lab for power system analysis. So ஏன் இந்த லேப்னா இந்த தியரி சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு பெரிய பெரிய bigger system, larger system you want to solve, then you have to do it in a lab. Okay, so in the lab usually we will be using MATLAB software. So MATLAB software வச்சு எல்லா பவர் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ MATLAB சாஃப்ட்வேர் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் லெபார்டரி, மேத்தமேட்டிக்கல் லேப்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, அந்த சாஃப்ட்வேர் வச்சு நீங்கள் நியூமரிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு பவர் சிஸ்டம் மாடல் நீங்கள் அதில் மாடல் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு MATLAB சாஃப்ட்வேர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து Scilab சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணலாம். Scilab சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர், இது இன்டர்நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஜஸ்ட் Scilab சாஃப்ட்வேர் சர்ச் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம். இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் 200 MB. லேப்டாப் வச்செல்லாம் ஒர்க் ஆகும், மொபைல் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, ஸோ 200 MB சாஃப்ட்வேர் இது இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் இது ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஏன் இப்போ கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலமாக சால்வ் பண்ண போகிறோம். கம்ப்யூட்டர்னா சொன்னாலே, கம்ப்யூட்டர்னா டைரக்ட் நம்ம கம்ப்யூட்டர் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும். அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் MATLAB. ஓகேவா? ஸோ ஒரு MATLAB சாஃப்ட்வேரு நம்ம தனியாக பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்குற மாதிரி இருந்தால் ஒரு 50,000 to 1 lakh கிட்ட காசு கொடுத்து தான் வாங்க முடியும். அதனால எல்லோரும் கிராக் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது பேட்ச் யூஸ் பண்ணி சம் மேனிப்புலேஷன் இல்லீகலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் காலேஜிலே லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. லேபில் நம்ம லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் Scilab சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா MATLABோட சேம், அதாவது என்ன என்ஜின் இருக்கோ அதுக்குள்ளே கால்குலேஷனுக்கு அந்த சேம் என்ஜின் தான் இதுக்குள்ளேயும் இருக்குது சாஃப்ட்வேர். பட் என்ன பிரச்சனைனா, MATLABல இருக்கிற மாதிரி டூல்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்து நிறையா டூல்ஸ் இருக்கும். ஃப்ளோட்டிங் கார்னர்ஸ் டூல்ஸு, அந்த மாதிரி டூல்ஸ் நமக்கு Scilabல இல்லை. ஓகேவா? ஸோ பேசிக் நீங்கள் இப்போ பவர் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வந்து Scilab சாஃப்ட்வேர் மூலயமா சால்வ் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் வேணும். கால்குலேட்டர் வச்சு கான்செப்டுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும். பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் லெவலில் இது ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது பவர் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ பிஹெச்டி கூட பண்ணுறாங்க பவர் சிஸ்டத்தில். ஸோ நிறையா ஒரு பெரிய ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ். ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு பவர் சிஸ்டத்தை அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் only we are going to study. So let me show you some of the question papers, previously year question papers, because initially உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதா you will be having some idea how to study the subject. Okay, so இது வந்து November December 2019 they have asked. Okay, so if you see first question itself problem இருக்கு இல்லையா? First question itself is a problem. They are asking to find something from this one. Second question அதோட ஒரு question கூட ப்ராப்ளமாக இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஜென்ரலாக நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக காட்டுறேன். ஸோ இது ஒரு மெத்தடு கேட்டிருக்காங்க. அந்த மெத்தடு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ராப்ளமாக இருக்குது. நியூட்டன் ஆப்ஷன் மெத்தடு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. தேர்டு கொஸ்டின் பாருங்கள், இது ஒரு மெத்தடு, அது ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து இது ஒரு மெத்தடு சிமெட்ரிக்கல், நம்ம தியரி படிக்கிறோம், அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. ஃபிஃப்த்து வந்து ஒரு மெத்தடு, அதுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க. கடைசி கொஸ்டின் பாருங்கள், அதுவுமே ரெண்டுமே ப்ராப்ளமாக கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் 2019 17 ரெகுலேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம சிலபஸ் எடுத்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ். ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வச்சு வாட் யூஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் அண்டர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன். ஸ்டெடி ஸ்டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆப்ரேட்டிங்னா நார்மல் ஆப்ரேஷன். இப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஷியன்ட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது, ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆப்ரேஷன் இருக்குது. இப்போ எல்லா யூஸ்வலி சர்க்யூட் அனாலிசிஸு அதெல்லாமே வந்து இந்த கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதும் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டெடி ஸ்டேட்டு தான். அதாவது கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷனில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்குது, கரண்ட் இருக்குது, அதுதான் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டு. இப்போ ஒரு சடன் சேஞ்சஸ், ஒரு க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்விட்ச்சு, இல்லைன்னா ஒரு லோடு கனெக்டிங் ஆர் டிஸ்கனெக்டிங் ஆஃப் எ லோடு, அந்த சினாரியோ வந்து டிரான்ஷியன்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பவர் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆப்ரேஷனும் இருக்குது, டிரான்ஷியன்ட் ஆப்ரேஷனும் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு மாடல்னா அதோட இக்குவேஷன். ஓகே, மாடல் தான் பவர் சிஸ்டம் அண்டர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நான் இப்போ சொன்னல வோல்டேஜு, கரண்ட்டு, பவரு அதெல்லாம் வந்து அந்த இக்குவேஷன் அந்த மாடல்லே வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஹவு டு மாடல் தட் யூ வில் லேர்ன் தட் ஒன். அண்ட் டு அப்ளை ஐட்ரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ். ஐட்ரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ்னால் கம்ப்யூட்டர் வச்சு தான் நம்ம வந்து அது சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது எப்படி அந்த ஐட்ரேஷன் நம்ம பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ஒரு 2-3 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பண்ணுவேன். அப்புறமா வந்து அது கம்ப்யூட்டர் மூலயமா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஸ்டடி. ஓகே, ஷார்ட் சர்க்யூட் ஸ்டடின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ஃபால்ட்டு வந்துருச்சு சிஸ்டத்தில். ஷார்ட் சர்க்யூட்னா என்ன, ஒரு லைன் டு லைன் ஃபால்ட்டு, இல்லைன்னா லைன் டு ஃபேஸ் ஃபால்ட்டு, லைன் டு கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டு. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபால்ட் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஃபால்ட்டு கரண்ட் ஐஎஃப்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த ஃபால்ட் கரண்ட் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ஈக்குவேஷன் ஓம்ஸ் லா என்ன சொல்லுது, V is equal to IR. ஸோ அதில் ஐ கண்டுபிடிக்கணும்னா V/R. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் அப்படி போடலாம். இப்போ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு பதிலாக இம்பிடன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, Z. ஸோ என்ன போடுவீங்க, I/V/Zன்னு போடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ சிமிலர் டு தட் இப்போ பவர் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
நிறையா வந்து ரியாக்டன்ஸு அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும், கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாமே நம்ம வந்து ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக இம்பிடன்ஸாக மாற்றிட்டு கடைசியில் நம்ம வந்து இந்த சேம் இக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு ஃபால்ட் கரண்ட் கண்டுபிடிப்பீங்க. அந்த ஃபால்ட் கரண்ட் தான் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஸ்டடீஸ் வச்சு மீன் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது, அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ கொஸ்டினில் வந்து அந்த மெத்தட் கேட்பாங்க, அந்த மெத்தட் வச்சு தான் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் 50 யூனிட்ல வந்து பவர் சிஸ்டம் ஸ்டேபிளாக இல்லையா, அது வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டிரான்ஷியன்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரி தான். இப்போது இடையில கொரோனா டைமில் வந்து இந்த 9 o'clock லைட் ஆஃப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களே. ஸோ அந்த ஆஃப் பண்ணுற டைமில் ஆக்சுவலி அது ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இஷ்யூ, அன்ஸ்டேபிள் பண்ணணும்னு ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு. பட் அதை ஓவர் கம் பண்ணாங்க. பட் அது வந்து ஆக்சுவலி ஃப்ரீக்வன்சி ரிலேட்டடாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஏரியா தான் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன். சரியா? ஸோ இந்த 4 கான்செப்ட், how to model power system in steady state, iterative technique, short circuit study and stability problem. ஸோ இது நல்லா வந்து நீங்கள் கற்றுப்பீங்க இந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சிங்கன்னா. ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் சிஸ்டம் இன் ஜென்ரல். பவர் சிஸ்டம்னா என்ன? ஸோ பவர் சிஸ்டத்தில் வந்து சிங்கிள் லைன் டயக்ராம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, பர் யூனிட் குவான்டிட்டின்னு இருக்குது. ஸோ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம்ல, அந்த பர் யூனிட் குவான்டிட்டி தான் பர் யூனிட். ஸோ எப்படி நம்ம பர் யூனிட் why we are using per unit, reactance diagram, incident matrix, impedance matrix, bus admittance matrix. Okay, admittance matrix என்ன, impedance matrix என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். பிகாஸ் பவர் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா நெட்வொர்க் இருக்கிறதுனால ஒரு சிங்கிள் எக்வேஷனை நம்ம எழுத முடியாது. அதனால நம்ம வந்து ஒரு மெட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் தான் எழுதுவேன். ஸோ பவர் சிஸ்டம் இன் ஜென்ரல், that is how it is. Okay, so okay, next வந்து பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ், ஐட்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ் சொன்னாங்கல்ல. ஸோ அந்த ஐட்ரேஷன் டெக்னிக்ஸ்னால் பவர் ஃப்ளோ சொல்யூஷன்ஸ், அதாவது காஸ் சீடல் மெத்தட், நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இந்த 2 மெத்தட் வச்சு தான் நம்ம வந்து பவர் ஃப்ளோ அனலைசிஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நிறைய மெத்தட்ஸ், இனியும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது பவர் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ்க்கு. அதெல்லாம் நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது கற்றுக்கலாம், இல்லைன்னா ரிசர்ச் போகும்போது கூட கற்றுக்கலாம். ஸோ இந்த காஸ் சீடல் மெத்தட் என்ன, நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தட் என்ன, அது எப்படி அது வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பவர் சிஸ்டத்தில் அன்னோன் பேராமீட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், வோல்டேஜ் கொடுத்தா கரண்ட் பவர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ த்ரூ அவுட் த பவர் சிஸ்டம் ஃப்ரம் ஜென்ரேஷன், டிரான்ஸ்மிஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எல்லா நோட்ஸ்னு என்ன, ஒவ்வொரு ஜங்ஷன்லும் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது, என்ன கரண்ட் இருக்குது, அது நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? தட் இஸ் யுவர் okay, that is your second unit. Third unit வந்து பார்த்தீங்கன்னா symmetrical fault analysis. சிமெட்ரிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ்னு நம்ம வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் டிவைட் பண்ணுவேன். ஏன்னா 3 phase எல்லாமே வந்து நம்ம படிக்க போகிறது வந்து 3 phase சிஸ்டம். ஸோ வோல்டேஜ் நம்ம எப்படி வரைவேன், சைனசாய்டு வோல்டேஜ் வரைவேன். ஸோ அதுக்கு 120 டிகிரியில் நெக்ஸ்ட்டு வோல்டேஜ் இருக்கும் Y ஃபேஸு, அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு 120 டிகிரியில் B ஃபேஸ் இருக்கும் இல்லையா, RYB. ஸோ அந்த RYB ஃபேஸ் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட், அதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சு, அது பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன், இந்த ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி நம்ம அந்த ஃபால்ட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம், அதான் சிமெட்ரிக்கல் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ், ஷார்ட் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ். சிமிலர்லி அன்சிமெட்ரிக்கல், அதாவது நம்ம அன்பேலன்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம அது வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபால்ட் கரண்ட்டு தான், கரண்ட்டு வந்து எப்படி நம்ம அது கரண்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் வாட் your third and fourth unit. Okay, so fifth unit is stability analysis. Basically இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பேஸ்ட் அப்ரோச் தான். ஸ்விங் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணுவேன். அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஒரு சிஸ்டம், பவர் சிஸ்டம் ஸ்டேபிளா இல்லையான்னு
நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு நிறையா அப்புறம் ஈக்குவலேரியா கிரைட்டீரியன், ஆயிலர் மெத்தட், ஸ்விங் ஈக்குவேஷன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்யூஷன் ஃபார் கிளாசிக்கல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்யூஷன். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து யூஸ்வலி ரிலேட்டட் டு யுவர் ஜென்ரேட்டர். ஸோ சோர்ஸ் சைடில் என்ன இருக்கும், ஜென்ரேட்டர் இருக்கும். அந்த ஜென்ரேட்டர் வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேட்டர் இல்லைன்னா ஓவரால் மொத்த ஜென்ரேட்டருக்கும் காமனாக ஒரு சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் சிங்கிள் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்ஜெக்டிவ் சொன்னாங்க, மாடல் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் மாடல் பண்ணுவீங்க. செகண்ட் யூனிட்டில் ஐட்ரேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் பண்ணணும். அது செகண்ட் யூனிட் கற்றுப்பீங்க. ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஸ்டடீஸ் வந்து தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் கற்றுப்பீங்க. ஸோ கடைசியில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் கற்றுப்பீங்க. ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது. இந்த 5 யூனிட்ஸ் தான் இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து எண்டு வரைக்கும். இஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தென் யூ கேன் கெட் எ குட் ஸ்கோர் இன் பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ். ஸோ அதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஓவர் கம் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ டேக் a textbook and start practicing from the starting itself. So outcomes, நீங்கள் இந்த subject after studying you will, of course you will model power system under steady state operating condition. You will apply iterative techniques. You will carry out short circuit studies. You will analyze stability problems. இது நாலுமே வந்து முதல் objective சொன்னது அப்படியே எழுதியிருக்காங்க. So you will acquire some knowledge on fault analysis. ஸோ எப்படி அது ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க, அந்த நாலேஜ் யூ வில் கெயின் த நாலேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேரியஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸ். காம்போனன்ட்ஸ்னால் இந்த ஜென்ரேட்டர், சர்க்கியூட் பிரேக்கரு, டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, லோடு, இதெல்லாம் எப்படி மாடல் பண்ணணும், ஹவு டு மாடல் இட். மாடல் மீன்ஸ் வாட் ஆர் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் தோஸ் காம்போனன்ட்ஸ். ஹவு டு டூ பவர் ஃப்ளோ, ஷார்ட் சர்க்கியூட் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடீஸ். அது மறுபடியும் ரிப்பீட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. So you will understand how to model various components as well as power flow, short circuit and stability. இந்த கடைசியில் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதுதான் உங்களுக்கு this is the whole power system. கடைசி பாயிண்ட் தான். So you will model, understand various power system components, carry out power flow studies, short circuit studies and stability studies. Okay, so Anna University textbook பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவன்சன். ஓகே, ஒரு ப்ளூ கலர் டெக்ஸ்ட் புக். ஆக்சுவலி 2 கலரில் இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கு. லைப்ரரியில் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ப்ளூ கலர் டெக்ஸ்ட் புக் எடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அனாலிசிஸ் பை ஸ்டீஃபன்சன். சாஃப்ட் காப்பி நான் வச்சுருக்கு, நான் வேணால் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நகராத் அண்ட் கத்தாரி பவர் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் டெக்ஸ்ட் புக். தென் you have Hadi Sadat. Okay, Hadi Sadat வந்து ரொம்ப நல்ல புக்கு. இது ஆக்சுவலி இதில் வந்து மேட்லாப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ முடிஞ்சால் நீங்கள் இது வாங்குங்க. ஸோ ரெஃபரன்ஸ் புக் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ரெஃபரன்ஸ் புக். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஹாதி சாதத் சாஃப்ட் காப்பி வச்சுருக்கேன். ஹார்ட் புக் என்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக்கே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஐ வில் ஷோ யூ. ஸோ பவர் அனாலிசிஸ் ஸ்டீஃபன்சன் சாஃப்ட் காப்பி நான் வச்சுருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த டெக்ஸ்ட் புக் ஐ ஹேவ். இதுதான் இதோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் நல்லா, இது ஆக்சுவலி ஃபாரின் ஆதர் புக். ஸோ கிளியராக வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. இண்டெக்ஸ் கூட பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்லேருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாடலிங், ஓகே, synchronous machine, அதாவது generator modeling, transmission line modeling, capacitance of transmission line, okay, current voltage relationships of a line, admittance, impedance model, power flow studies, Gauss Seidel Newton Raphson method அப்படி இருக்கு. அப்புறம் symmetrical fault, components and sequence, unsymmetrical fault, ஓகேவா, இங்கே வரைக்கும். அப்புறம் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இங்கே வருது. இதெல்லாம் விட்டுடுங்க. எக்கனாமிக் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷன். எக்கனாமிக் டெஸ்பேட்ச் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆப்ரேஷன் வந்து உங்களுக்கு பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் சப்ஜெக்ட் வரும். ஸோ அது பார்க்க வேணாம். அன்சிமெட்ரிக்கல் ஃபால்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டடி.
ஸோ ஆக்சுவலி இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கு வந்து என்ன இம்பார்ட்டண்ட், வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏரியா ஆஃப் பவர் சிஸ்டம் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்ல விஷயம், படிங்க. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை நான் ஷேர் பண்ணுறேன், பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ். தென் ஹாதிஸ் அது சாஃப்ட் காப்பி வச்சுருக்கு. Even I have hard copy, so I can show that one if you want. I guess you can. Okay, எல்லாருக்கும் தெரியுதா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? Okay, so this book I have, Adi Sadat. You can actually get it from the library. And I have one more book. இது யாரும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டேன். So this book is called Nagurkani. Okay, Power System Analysis by Nagurkani. இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து உங்கள் சிலபஸ் மாதிரியே அப்படியே போட்டிருக்காங்க. ஸோ பவர் சிஸ்டம் மாடலிங், செகண்ட் இஸ் லோடு ஃப்ளோ ஸ்டடீஸ், சிமெட்ரிக்கல் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ், அன்சிமெட்ரிக்கல் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ரொம்ப சின்ன டெக்ஸ்ட் புக். You can, if you possible, you buy it. Okay, and so this is Hadi Sadat. So Hadi Sadat வந்து எல்லாமே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயிலாக இருக்கும். பட் யூ கேன் சி மேட்லாப் இன்ட்ரடக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. மேட்லாப் ரிலேட்டடாக நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மேட்லாப் வச்சு நீங்கள் சப்ஜெக்ட் கற்றுக்கலாம். பவர் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் கொஞ்சம் இன்னும் டீட்டெயிலாக இதில் இருக்கும். ஏன்னா இதில் வந்து பவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோலும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு சிலபஸ் படி என்ன தேவையானதோ அது மட்டும் நீங்கள் ஹாதி சாதத்தை வச்சு கற்றுக்கலாம். ஸ்டீஃபன்சன் டெக்ஸ்ட் புக் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இஃப் பாசிபிள் நான் சாஃப்ட் காப்பி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கு வாங்க ட்ரை பண்ணுங்கள், சரிங்களா? ஸோ அனதர் நக்ராத்தன் பத்தாரி மாடர்ன் பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ். Okay. So if you come back to the university question paper 2019, same nama paathom, same I will repeat once again. So per unit quantities, first unit la nama vandu per unit quantities we will study how to solve this. Here you can see this is the generator, this is a transformer, transmission line, another transformer, and we have load. Okay, so they are asking us to find the per unit quantities. Okay, அது வந்து நம்ம I will explain how we will solve this problem. Similarly இங்கே வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா you are asked to find the bus admittance matrix. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி 1 2 3 நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 1 2 3. ஸோ ஒரு பஸ் இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு அதோட இம்பிடன்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக எழுதிக்கலாம். திஸ் இஸ் த இம்பிடன்ஸ், அதில் என்னென்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ இண்டக்டன்ஸ் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு அது இம்பிடன்ஸ் சொல்லிக்கலாம். பட் இதில் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது. இதுக்கு வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணி ஒரு மெட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் தான் நமக்கு கிடைக்கும். அது வந்து ஆக்சுவலி இம்பிடன்ஸ் கிடைக்கும். அட்மிட்டன்ஸ்னால் 1 by இம்பிடன்ஸ். ஸோ அது வந்து இந்த மெட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம், இது வந்து நம்ம ஹேண்ட் கால்குலேஷன் வச்சு பண்ணலாம். இது கம்ப்யூட்டர் வச்சு மேட்லாப் சாஃப்ட்வேர் வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த லேபில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பஸ் அட்மிட்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் தான் சால்வ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம கற்றுக்குவோம். Okay guys, sorry for that.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த பவர் ஃப்ளோ ஸ்டடிஸ் சொன்னோம்ல, அதில் வந்து காஸ் சீடல் மெத்தட் எப்படி நம்ம காஸ் சீடல் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மெத்தட் என்ன, அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தடு கூட நம்ம அதில் வில் லேர்ன். ஓகே, ஸோ அந்த மெத்தட் வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு சிஸ்டம் வந்து சால்வ் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த பிக்யூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் பவர், ரியாக்டிவ் பவர், ஸ்லாக் பஸ், பிக்யூ பஸ், பிவி பஸ், இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம அப்புறமா வில் ஸ்டடி. Next one, the construction of bus impedance matrix using okay, so இங்க bus admittance matrix நம்ம பார்த்தோம். Similar to that bus impedance matrix, Z bus, how we are arriving to Z bus, either on the derivation we have to give answer, otherwise we have to solve this problem. So இந்த problem வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, you want to find the 3-phase fault on the bus. ஸோ ஃபால்ட் அனாலிசிஸ், ஃபால்ட்டு கரண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே தான் ஃபால்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம், அது வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபால்ட் கரண்டெல்லாம் ஈஸியாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு சிமிலர் டு தட், இங்கே ஒரு ஃபால்ட்டு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி அந்த டிரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் இல்லைன்னா அந்த ஃபார்முலாஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டிருக்காங்க. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரா த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ சீக்வன்ஸ். சிமெட்ரிக்கல் ஃபால்ட் அனாலிசிஸில் வந்து இந்த நெட்வொர்க் கூட சீக்வன்ஸ் என்னென்னு நம்ம கற்றுக்குவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்விங் ஈக்குவேஷன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி 50 யூனிட்டில் கேட்டிருக்காங்க. அது டெரிவேஷன் இருக்குது, அது இங்கே கேட்டிருக்காங்க. எல்ஸ் பவர் அண்ட் ஸ்விங் ஈக்குவேஷன் நெக்லெக்ட் ஆல் லாசஸ், deliver the power, obtain the power angle equation and the swing equation. இது ரெண்டுமே வந்து இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து சிமிலர் ஃபால்ட் கரண்ட் மறுபடியும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபால்ட் கரண்ட் 2 கொஸ்டின் கேட்டுருச்சு. ஸோ நல்லா ஃபால்ட் கரண்ட் வச்சு நல்லா கற்றுக்கோங்க. கண்டிப்பாக வந்து அதை 2 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் அகெயின் 15 மார்க்கில் ஃபால்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன். ஸோ 5 questions will be 13 mark, 1 question is 15 mark, okay, and 2 more questions also will be there. So define bus incident matrix, slack bus, Newton Raphson, symmetrical fault, எல்லாமே அது டைரக்டாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டேட் ஈக்குவலைசர் criteria. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 5th யூனிட் கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டாக கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ 2 மார்க்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். பட் கொஞ்சம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் வந்து கிளாஸில் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அசைன்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ், ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் கிவ். ஸோ நீங்கள் அக்கார்டிங்லி சால்வ் இட். நமக்கு வந்து பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் நாளைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஹவர் போட்டிருக்காங்க, அதாவது டெஸ்ட் மாதிரி. ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் என்ன டெஸ்ட் எழுதுவீங்க? டெஸ்ட் யூ ரைட் 11:23 ஆச்சு. ஆக்சுவலி நான் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஐ ட்ரை டு ஷேர் சம்திங். ஓகே, so today I will share it in the group. Actually the symbols used in single line diagram சொல்லிட்டு ஈஸியாக அதை பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு வாங்க. அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து நாளைக்கு காலையில் டெஸ்ட்டாக எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ see the next question paper 2019 April May. So here also you can see the first question is again you are asked to find the impedance diagram for this. இது வந்து இந்த சர்க்கியூட்டோட இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க, அதோட பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட் த பஸ் அட்மிட்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ். மறுபடியும் பஸ் அட்மிட்டன்ஸ் மெட்ரிக்ஸ், காஸ் சீடல் மெத்தட், ஓகே, ஜாக்கோபியன், evaluate the Jacobian elements. load flow analysis ல இந்த சர்க்கியூட்டோட ஜாக்கோபியன் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்.
calculate the three-phase fault occurred in point F. Calculate the subtransition circuit fault, subtransition current, momentary. Solve this fault current calculation. Write a short note on fault current, assumptions made in fault analysis. Solve fault related. Again, another problem on fault analysis. Derive the line current, fault current, terminal voltage. Expression, swing equation கேட்டிருக்காங்க. Stability, அப்புறம் Z bus, மறுபடியும் Z bus கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அட்மிட்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸு, இம்பிடன்ஸ் மேட்ரிக்ஸு அடிக்கடி கேட்குறாங்க. ஸோ கடைசியில் வந்து மறுபடியும் ஃபால்ட்டு ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம், equation for free fault சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இது வந்து 2013 ரெகுலேஷன், அதாவது உங்கள் முன்னாடி பேட்ச் அட்டென்ட் பண்ண பேப்பர் 2013, உங்கள் முன்னாடி. ஸோ those students attended this question paper. Okay, so 2013 regulation question paper. Next on the 2018 November December we'll see. So if you see 2018 November December also, draw the impedance diagram in the circuit or impedance diagram. So இது வந்து ஆக்சுவலி பவர் சிஸ்டம், ஜென்ரேட்டர் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இருக்கு. இங்கே வந்து லோடு M1 M2ன்னு போட்டிங்கன்னா லோடு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து மறுபடியும் இம்பிடன்ஸ் டயக்ராம் கேட்டிருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்டோட. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் நெட்வொர்க் தான். ஓகே, ஸோ லோடு ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் காஸ் சீடல் மெத்தடு, நியூட்டன் ராப்சன், என்ஆர்னு சொன்னீங்கன்னா நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தடு. ஸோ ஜெட் பஸ்ஸு, மறுபடியும் இங்கே வந்து ஃபால்ட் அட் பாயிண்ட், ஃபால்ட் கரண்டு, சப்ட்ரான்சியன் கரண்டு. ஸோ சேம் திங் ரிப்பீட்டட். ஓகே, so fault current again. So here swing equation, repeatedly we are asking swing equation. Then fault current at this point. Okay, then you have here in which fault current, fault level which correspond to per unit values. So in the per unit system we will understand first unit itself. Okay, ஸோ பர் யூனிட் சிஸ்டம் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதோட பவர் சிஸ்டம் இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பேஸ் நல்லா தெரியணும். ஃபஸ்ட் யூனிட்டு நல்லா கற்றுக்கங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த பர் யூனிட் சிஸ்டம், ஹவு டு மாடல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஜென்ரேட்டர், தென் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. 5th யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா 15 மார்க் கொஸ்டின் வந்து ஸ்விங் ஈக்குவேஷனை கேட்டிருக்காங்க. அது ஆயிலர் மெத்தட் ஒரு ரங்காகுட்டா மெத்தட், 2 மெத்தட் இருக்குது. ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடு, 2 மெத்தடுமே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நவம்பர் டிசம்பர் 2013 ரெகுலேஷன். Similar to that 2018 April May 11 paper I have. So there also first question, if you see, they are asking convert all quantities, draw the circuit diagram with the per unit expression. So இது வந்து per unit மாற்றி வரைய சொல்றாங்க. So this also another question. So reactance of this much, determine the actual value. So per unit related on the problem. Next, determine Z bus or bus impedance matrix. Third question வந்து Gauss Seidel method கேட்டிருக்காங்க, நியூட்டன் ராப்சன் மெத்தட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து Thevenin's equivalent circuit, its fault level which occur per unit, effective Thevenin. Okay, so fault analysis now, fault current analysis now. So next, fault current determine the Z bus. So அந்த சேம் சர்க்கியூட்டுக்கு இப்படி சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. asymmetrical fault கேட்டிருக்காங்க. ஸோ fault analysis, stability, swing equation, classification of power system stability problems, derive swing equation. Swing equation எல்லா வருஷம் கேட்குறாங்க. So this one is actually again I think it's a fault study. Inertia, reactance, real power, obtain the
equation disturbing motion of rotor. Actually இது வந்து 50 யூனிட்ல வந்து கொஸ்டின் தனியா கேட்டிருக்காங்க. Maximum power input. Okay. So importance of stability analysis of power system planning and operation. Okay, 50 யூனிட்ல ஒரு தியரி மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. Anyway, so very easy question. So you understood the concept, right? So that's how the questions will be there. So be prepared. நான் problem solve பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து it will become bit difficult. So try to solve problems. Difficulty இருந்தா you can discuss with me, right?